देखो मैं गल बड़ी स्पष्ट है। किसान जथेबंदियां ने जिन्ने भी खदशे उठाए सन वो सारे खदशे समय समय नाल मोदी साहब नाल ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर नाल भैन जी बीबा हरसिमरत कौर बादल जी कैबिनेट के अंदर रहिंदियां और बाद च भी उठाउंदे रहे। उस हिसाब च जिहड़ी MSP की चिट्ठी भी आई सी, आफ्टर ऑल उही खदशे उठाए सन। MSP की चिट्ठी भी आई, उस वेले भी किसान जथेबंदियां ने कहा कि MSP कली चिट्ठी के तौर पर साडी तसल्ली नहीं है। और असी भी फिर ये गल कही कि जे सारिਆਂ ਦੀ इस गल ते तसल्ली नहीं होंदी तो श्रोमणी अकाली दल भी इस गल ते तसल्ली नहीं प्रगटा सकता, क्योंकि खदशे वख-वख जथेबंदियां किसान उठा रहे हैं। और अखीर च उहदा सिट्टा यही निकलिया कि जो मोदी साहब ने 2013 च गल कही सी एज चीफ मिनिस्टर रहिंदियां कि MSP एक स्टैचूटरी राइट बने, कानून बने, एक अधिकार बने। असी अज उही मंग करते हैं कि इन्हां बिलों च तुसी MSP की गल नूं दर्ज करा दिओ, क्योंकि अज भी देखो 27 MSP ऐलानियां जांदियां ने, मगर की हो रहा नरमे का MSP नहीं मिल रही। गन्ने के भाव 300 करोड़ हाले तक देने वाला कला इत्थों का, टोटल देश का देखिए तो शायद 12-15 हज़ार देने वाला। क्योंकि जब बंदा प्राइवेट के बस पै जाता है, किसानों के ही खदशे कि जो प्राइवेट के बस पै जाओ फिर थोनू हैरेसमेंट होती है, थोनू सही मुल नहीं मिलते। अज बासमती के 1509 के रेट कितने जा डगे, हज़ार रुपये घट मिल रहे, 1700 मिल रहे। सो ये सारे गल्लां दा निचोड़ एक है। चीमा साहब ने दस ही दिता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं 7 दिनों का अल्टीमेटम है, नहीं तो कैप्टन साहब का घराओ करांगे, जूना औखा कर देंगे, सैशन बुलाउणा पैना है, फिक्सड मैच दिल्ली नाल असी नहीं खेडण देना। और लास्ट 7 दिन अज तो 20 तरीक तो, नहीं तो उन्हों का घराओ कैप्टन अमरिंदर सिंह का शुरू। और ना केवल वो सैशन बुलाउण ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਿੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ APMC ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰਾਈਟ MSP ਬਣੇ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 28 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ APMC ਮੰਡੀ ਐਲਾਨੋ, FCI अडानी ते जिन्ने गडाउन है ये APMC मंडी हेठ आउण। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज प्रोटेस्ट किया, कुंभकर्णी नींद चों उठे ने, इस तरह के आरोप बाकी पार्टियां लगा रहे हैं, आज बोले ने वो कितने महीनों के बाद। देखो केजरीवाल साहब दिलों नहीं बोल रहे जी, नहीं तो केजरीवाल साहब तो उन्हां चों सी जिहड़े सुत्ते भी बोलते सी। उन्हां दे मिसिस दी शिकायत हुंदी सी कि रात नूं भी सुत्ते नूं भी नहीं चैन दी नींद सुणदे, मुद्दे ते बोली जांदे। मगर इन्ना समा हो गया, किन्ने किसान बेचारे लड़ते झगड़ते, साडे वो बुजुर्ग 2-3 की डैथ हो गई जिहड़े रेलवे लाइनां ते साडियां सत्कारयोग माता जी साडे बुजुर्ग बैठे स। मगर केजरीवाल साहब नूं अज मसा जाके जिवें मजबूरी बस जिमें गल च गूठ दे के बुलाई दा उस तरह बोले आ। लोगों की संतुष्टि नहीं, ये जिहड़ा दिल्ली च बह के जिहड़े किसानां दी वकालत ना करे उस लोग बड़ी चंगी तरह समझ रहे हैं। और अज भी मैं समझदा केवल एक फॉर्मैलिटी की है, इस फॉर्मैलिटी ते तां कोई संतुष्ट नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर धरना लाया और उस बाद संसद घेरन की कोशिश की कि अकाली दल वालों आने वाले समय दिल्ली च प्रोटेस्ट किया जा सकता है। देखो असी किसानां दी गल मन्नी जावे, असी ऑलरेडी चंडीगढ़ आके प्रोटेस्ट किया सी और असी उस दिन ही, क्योंकि गवर्नर भी दिल्ली के चुने हुए एक तरीके की उही उन्हां दी अपॉइंटमेंट करते हैं, दिल्ली की आवाज़ है इत्थे बैठी है। असी हुण बड़े क्लीयर है, पहला असी पंजाब की विधान सभा, पंजाब के लोगों की जिहड़ी आवाज़ है वो दिल्ली तक असी थ्रू विधान सभा पहला भेजनी। जदों विधान सभा का साडा पहला मोर्चा विधान सभा, जब वो मोर्चा असी फतेह कर लांगे फिर दिल्ली तो सुभाविक है, दिल्ली तो पार्लीमेंट च भी लड़ाई हुई सी, पार्लीमेंट च भी जे सारा लोक सभा राज्य सभा च मुद्दा बनया
ਜੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ NDA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਵੇ, ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾ ਲਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੱਪਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੱਲ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤਪਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਮਗਰ ਕੱਲ ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਪਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਲਓ? ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮਗਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲਾ ਮੂਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਏ ਮੈਂ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦੱਸੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਧਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਧਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ PPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੇਲ ਹੈ ਜਾਖੜ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲੈ ਤਾ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਫੇਲ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਿੱਧੂ ਰਫੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮਗਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ CM ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਰਫੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਫੇਲ ਤਾਂ ਘਪਲਾ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਧਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਚਲੋ ਨਾ ਇਹ ਲੋੜ ਪਵੇ ਦੱਸੇ, ਮਗਰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਰ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜੋ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੋਏ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਵੱਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ BJP ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ। ਪਾਰਟੀ ਭੂਟੀ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ, ਨਾ ਚੱਕਰ ਚ ਪਓ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਧਾਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੂ ਐਨੀ ਵਨ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਐਨੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋ ਗਈ ਚਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ